हेलो हाय नमस्ते जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत करुच्ची आपण मानक आज नुआ भिडियो रे आज भिडियोटी आम कारक को लेकिन आसचे आम आज कारक रु आसुवा समस्त टॉपिक को क्लियर करवा जमती कि आपणकर आईसीडीएस सुपरवाइजर किंबा ओपीआरबी एसआई हो एक्साइज एसआई हो कनेस्टेबल हो आरआई अमीन कौन भी एग्जाम जदि आप निजको प्रिपरेशन करुँच ए भिडियोटी सबू एग्जाम पे आपन को हेल्पफुल रहिबो कहीं ना कारक टॉपिक टी ओडिया ग्रामर रो सबू एग्जाम रे आसु अछि। तो प्रथमे आज हैप्पी शिवरात्रि समस्त को जणैबी महाशिवरात्रि रो समस्त को ढेर सारा शुभेच्छा और शुभकामना। तो चलंतु आज सेशन टू आज क्लास टू को आरंभ करबा आ देखिबा कौन कौन मु आपण मान पे आनी आज आम भिडियो रे पूरा कारक को संपूर्ण भाव में बुझी नबा जमती कि एग्जामिनर को भी लेवल रो क्वेश्चन आमको देले आमे सब प्रत्येक लेवल रो क्वेश्चन को आमे अटेंड करि परिबा। तो चलंतु डेरी आउ कहीं करबा क्लास टू को आरंभ करबा। प्रथमे आमको जानिबा को हेबो कि कारक कौन पिला माने वाक्य रे क्रियापद सहित जो पदर संबंध थाए ताकू कहा जाए कारक। बेले बेले आपन को डेफिनेशन भी पकई दिए कि वाक्य रे क्रियापद सहित संबंध जो पदर थाए ताकू कौन कहा जाए। ऑप्शन रे विभक्ति थिबो कारक थिबो उपसर्ग थिबो संधि थिबो एमती किछि ऑप्शन चारोटी देथिबो तो आपन को बाछिबा को पड़िबो। तो आपन सेठी बाछिबे कि कारक जदि आपन डेफिनेशन न जानि थिबे तो डेफिनेशन रो आसुथबा क्वेश्चन गुडी को मध्ये आपन अटेंड करि परिबेन। तेणु सबू टॉपिक रो प्रथमे आपन को संज्ञा जानिबा को पड़िबो अर्थ बुझिबा को पड़िबो तापरे सेथिरु आसुथबा को भले भाबरे क्वेश्चन आसुछि सेटा को मध्ये जानिबा को पड़िबो। तो आमे जानिले पिला माने आमे जानिले कि कारक कौन ना जो वाक्य रे आपन को जो क्रियापदटी रहउछि जे कौन से क्रिया माने कौन काम करबा क्रियापद रहउछि ता पद सहित जे पदर संबंध रहउछि संपर्क रहउछि ताको आमे कारक कहिबा। देखंतु एठी मु गोटे वाक्य लिखिछि मो मनर आनिछि स्मृति मैडम इंद्र एकाडेमी रे गतकाली समस्त पिला मानकु परीक्षा पई शुभकामना जणाइले। तो एठी देखंतु एठी जो स्मृति अच्छी या स्मृति मैडम आपन कहिबे यह गोटे आपनकर कर्ता ठीक अच्छे जे काम करिला से कर्ता। तो एठी कामटी कौन रहिला शुभकामना देबा शुभकामना जणाइले हाँ कि नहीं कहा पाई परीक्षा पाई। तो पिला माने जदि आपन को क्वेश्चन आसे किए जणाइले आपनकर आसीबो स्मृति मैडम। आपन जदि प्रश्न आसिला कौन जणाइले ना शुभकामना। जदि आपन को प्रश्न आसिला कहा को जणाइले तो आपन कहिबे समस्त पिलांकु। जदि प्रश्न आसिला केउठारे जणाइले तो आपन कहिबे इंद्र एकाडेमी रे। जदि आपन कहिले केबे जणाइले तो आपन कहिबे कि कौन ना गतकाली। तो ये जो प्रश्न गुड़िक कौन केउठू काहाकू केबे आमे लगाइले कौन होची हमको जो उत्तर गुड़िक मिलूची ए उत्तर भितरे आमे देखिबा जो क्रियापदटी रही ता सहित जो पदर संबंध अच्छी आ भितर से पदटी होची आपणकर कारक ठीक अच्छे। देखंतु जदि आमे देखिबा कारकर प्रकार भेद पिला माने आपणकर कारक होची 6 प्रकार। डायरेक्ट क्वेश्चन भी एमती आसी पारे कारक केते प्रकार मन रखंतु कारक होची 6 प्रकार। से गुडी को कोन कर्ता कारक कर्म कारक करण कारक संप्रादान कारक अपादान कारक अधिकरण कारक। तो यही सब जिनस यही सब कारक को आमे गोटे पर गोटे पढ़िबा सुंदर भाव में आलोचना करिबा। बहुत सरल आउ सुंदर भाव में आपण सम्मुखें उपस्थापन करने को मु प्रयास करी। आशा आपण जदि भिडियोटी को आरंभ शेष देखुंत आपण को संपूर्ण भाव बुझा पड़ो कारकर इच एंड एव्री पॉइंट। तो चलतु गोटे गोटे कर आरंभ करवा। प्रथमे आम जा कर्ता कारक पाखु पिला माने कर्ता कारक कौन देखि नंतु जो कारक क्रिया संपादन जो कारक क्रिया संपादन करे ताको कहा जाए कर्ता कारक। माने जोठी आपणकर गोटे कारक क्रियाटी को कार्यटी को संपादन करुथुव ताकू आपण कर्ता कहिबे। जेमति कि
ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ କାମ କଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ହେଲି କର୍ତ୍ତା, ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହେଲେ ଏଠି କର୍ତ୍ତା। ବୁଝିଲେ? ମୁଁ କହିଲି ସ୍ମୃତି ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ୁଛି, ସ୍ମୃତି ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ୁଛି। ଏଠି କହିଲି ସ୍ମୃତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ପଢ଼ୁଛି ହେଉଛି କ୍ରିୟା, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଯିଏ କଲା, କିଏ କଲା? ସ୍ମୃତି। ତ ସ୍ମୃତି ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତାକାରକ। ଏଠି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, କିଏ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି? କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କଲେ ସ୍ମୃତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ତ ସ୍ମୃତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତାକାରକ। ବୁଝିଲେ? ମାନେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଯିଏ କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଟି, ସେଇ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତାକାରକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କି କର୍ତ୍ତାକାରକ କେତେ ପ୍ରକାର, ତ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ପ୍ରକାର। କ'ଣ ନା ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା, କର୍ତ୍ତାକାରକର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା, ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା, ଉହ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ କର୍ତ୍ତାକାରକରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତା 3 ପ୍ରକାର ଥାଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା କ'ଣ, ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା କ'ଣ, ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା କ'ଣ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଉହ୍ୟ କର୍ତ୍ତା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁ କାରକରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତା ତ ଥିବ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଉହ୍ୟ ଥିବ, ହାଇଡ୍ ଥିବ, କର୍ତ୍ତା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଅବଗତି କରାଯାଇ ନଥିବ, କର୍ତ୍ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତା'ର ନାଁକୁ ମେନସନ୍ କରାଯାଇ ନଥିବ। ଉହ୍ୟ ଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଉହ୍ୟ କର୍ତ୍ତା କହିବା। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଇ 3ଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ନେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଏକ୍ଜାମିନର ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା, ପ୍ରଯୋଜକ କର୍ତ୍ତା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଯୋଜକ କର୍ତ୍ତାରୁ ହିଁ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ କ୍ଲିଅର୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ମୃତି ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ୁଛି। ଏଠି ସ୍ମୃତି ନିଜେ ନିଜେ ପଢ଼ୁଛି। ଏଠି ସ୍ମୃତି ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। କ'ଣ ହେଲା? ସ୍ମୃତି ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ କହିବି ଶିକ୍ଷକ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ କହିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ ପଢ଼ିଲେ କି, ନିଜେ ପଢ଼ାଇଲେ କି? ନା, ନା ସେ ନିଜେ ପଢ଼ିଲେ ନା ସେ ନିଜେ ପଢ଼ାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଆଉ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଏଠି ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କର୍ତ୍ତାକାରକ କ'ଣ ହେବ? କର୍ତ୍ତା କ'ଣ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସିଏ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ହେଇଥାନ୍ତେ। ଯେମିତିକି ଏଠି ସ୍ମୃତି ବ୍ୟାକରଣରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ହେଲା, ସ୍ମୃତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଠି ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ାଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ନ କରି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରାଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା। କ'ଣ କହିବା? ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା। ମୁଁ କହିବି ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଗିଚାରୁ ଘାସ ସଫା କରାଇଲେ। ଏଠି ବି ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା। ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରାଇଲେ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନ କରି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଇଲେ। ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସେ ନିଜେ ନ କରିକି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରାଇଲେ, କିନ୍ତୁ କରାଇବାରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ତ ଥିଲା, ସେହିପରି ଜାଗାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କରିବେ କି ଏ ଜଣେ ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା। ଓକେ, ଏବେ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା କ'ଣ ହେବ? ନା ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ସିଏ ଯିଏ ଅନ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିଲା। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ବଗିଚା ସଫା କରାଇଲେ, ଶିକ୍ଷକ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲେ। ଆଉ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା କିଏ ହେବ? ପିଲାମାନେ ହେବେ, କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନେ ତ କଲେ। ହଁ କି ନାହିଁ? ହଁ କି ନାହିଁ? ବୁଝିପାରିଲେ? ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା ଆଉ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ହେଲା ଯେ ନିଜେ ନିଜେ କାମଟି କରୁଥିବ, ପ୍ରୟୋଜକ ହେଲା ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରାଉଥିବ, ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ହେଲା ଅନ୍ୟର ଅର୍ଡ଼ରରେ, ଅନ୍ୟର ଆଦେଶରେ ଯିଏ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଥିବ। ଯେମିତିକି ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରୟୋଜକ ହେଲା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କ୍ଲିଅର? ଉହ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲି, ୟା ଭିତରେ ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରହିବେନି। ନା ଅଛନ୍ତି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଉହ୍ୟ କର୍ତ୍ତାର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍କୁ କ୍ଲିଅର କରିଦେବା। ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିବି ଏଠାକୁ ଆସ। ଏଠି କର୍ତ୍ତା ଅଛି କି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ? ଅଛି। ମୁଁ ତ କହିବି ଏଠାକୁ ଆସ, ତ ମୁଁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଇଙ୍ଗିତ କରି, କାହାକୁ ଗୋଟେ ଦେଖି, କାହାକୁ ଗୋଟେ ଅନେଇକି ତ ଡାକୁଥିବି।
ଯେମିତିକି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ରାମ ଠିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ରାମକୁ କହିବି ଏଠିକି ଆସ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ନାଁ ନେବି ନାହିଁ। ରାମ ଏଠିକି ଆସ ନ କହିକି ମୁଁ କହିବି ଏଠିକି ଆସ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା କର୍ତ୍ତା ଉହ୍ୟ ରହିଯାଏ, କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତା ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏପରି ଜାଗାରେ ଆପଣ କହିବେ ଉହ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କର୍ତ୍ତାକାରକ ସଇଲା। ଏବେ କର୍ମକାରକ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ପାଦ ବଢ଼ାଇବା। କର୍ତ୍ତାର କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନରେ ଯାହାର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାହା କର୍ମକାରକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ କର୍ତ୍ତାର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ରହିବ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ, ସେଇ ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି, ସେଇ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହିଁ ହେଉଛି କର୍ମକାରକ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାରବେଳ ମଗଧ ଜୟ କରିଥିଲେ, ପିତା ପୁତ୍ରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଖାରବେଳ ମଗଧ ଜୟ କରିଥିଲେ। ଖାରବେଳ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଆପଣ କହିବେ କି ଖାରବେଳ ହେଲା କର୍ତ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର କର୍ମ କ'ଣ? ମଗଧ ଜୟ, ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ତ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ମଗଧ ଜୟ। ତାଙ୍କର କର୍ମ କ'ଣ? ମଗଧ ଜୟ। ତେଣୁ ମଗଧ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତା କାରକ। କ'ଣ? ମଗଧ। ବୁଝିଲେ? ସେମିତି ପିତା ପୁତ୍ରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ପିତା ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତାଙ୍କର କର୍ମ କ'ଣ? ପୁତ୍ରକୁ ଡାକିବା। ଡାକୁଛନ୍ତି ସେ କାହାକୁ? କାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ଡାକୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ? ନା ପୁତ୍ରକୁ। ତେଣୁ ଏଠି ପୁତ୍ରକୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କର୍ମକାରକ। ଯେଉଁଠି କର୍ତ୍ତାର ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଏଠି ଖାରବେଳ କର୍ତ୍ତା ଥିଲେ, ଏଠି ପିତା କର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। କର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ? ମଗଧ ଜୟ। ଏଠି ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ ଡାକିବା। ଯେଉଁଟା ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାଙ୍କର, ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆପଣ କର୍ମକାରକ କହିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମର କର୍ତ୍ତାକାରକରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କି କର୍ତ୍ତା 3 ପ୍ରକାର ଥିଲା, ମୁଖ୍ୟ, ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ, ପ୍ରୟୋଜକ। ସେମିତି କର୍ମକାରକରେ କର୍ମ ମଧ୍ୟ 2 ପ୍ରକାର। କେତେ ପ୍ରକାର କର୍ମ? କେତେ ପ୍ରକାର? 2 ପ୍ରକାର। ତ ପ୍ରଥମ କର୍ମ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଗୌଣ କର୍ମ। ତ ଟିକେ ଏଇ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଆଉ ଗୌଣ କର୍ମ ଆଡ଼େ ଆମେ ନଜର ରଖିବା। ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ, ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ତା'ର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ହେଇଥିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ 2ଟି କର୍ମ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଥିଲେ ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଇଯିବ। ଏଠି ମଗଧ ବି ଗୋଟେ ଥିଲା, ମଗଧ ଜୟ କରିବା ଗୋଟେ କର୍ମ ଥିଲା। ଏଠି ପିତା ପୁତ୍ରକୁ ଡାକିବା ବି ଗୋଟେ କର୍ମ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କର୍ମ ଥିଲା, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ହେଇଯିବ। ଗୌଣ କର୍ମ କ'ଣ ହେବ ନା ଯଦି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟି କର୍ମ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଳୁଛି, ତ ପ୍ରଥମ କର୍ମଟି ମୁଖ୍ୟ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ମଟି ଗୌଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ କର୍ମଟି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥାଏ ସେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଗୌଣ କର୍ମ କହିଥାଉ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ମୁଁ ଦେବି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯିବି, ସେଠାରେ ଜାଗର ଜାଳିବି। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯିବି, ସେଠାରେ ଜାଗର ଜାଳିବି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ବି ଗୋଟେ କର୍ମ, ଜାଗର ଜାଳିବା ବି ଗୋଟେ କର୍ମ, କିନ୍ତୁ ଏଠି 2ଟା କର୍ମର ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ, ଗୋଟେ ଗୌଣ କର୍ମ କରିବା। ପିଲାମାନେ, ଜାଗର ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଳିପାରିବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯିବି। ଯଦି ମନ୍ଦିର ନ ଯାଉଛି, ଯଦି ପ୍ରଥମ କର୍ମଟି ନ ହେଉଛି, ତ ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ମ ବି ହେଇପାରିବନି। ଯଦି ମନ୍ଦିର ନ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଜାଗର ତ ଜାଳିପାରିବିନି। ତେଣୁ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯିବିଟା ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ହିଁ ତାପରେ ଜାଗର ଜାଳିପାରିବି। ତ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ କର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଲା, ଆମେ ତାକୁ କହିବା ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା? ମନ୍ଦିର ଯିବାଟା ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ହେଲା। ଗୌଣ କର୍ମ କ'ଣ ନା ଜାଗର ଜାଳିବାଟା ଏଠି ଗୌଣ କର୍ମ ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ। ପିଲାମାନେ, କର୍ତ୍ତାକାରକ, କର୍ମକାରକ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥାଏ କରଣକାରକ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ତ କରଣକାରକ କ'ଣ ନା କ୍ରିୟା ସାଧନ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତାରେ ଯେ ପ୍ରଧାନ ସହାୟକ, ତାକୁ କରଣକାରକ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ସାଧନରେ, ଗୋଟେ କ୍ରିୟା କରିବାରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଆପଣ କହିବେ କରଣକାରକ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ପଢ଼ଉଛି, ମୁଁ କହିବି ମୁଁ କଳାପଟାରେ ପାଠ ପଢ଼େଇଲି, ମୁଁ
କଳାପଟାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତା, ପଢ଼ାଉଛି, ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି ଇଏ ଗୋଟେ କର୍ମ। ଆଉ ଏଇ କର୍ତ୍ତାକୁ ଏଇ କର୍ମଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ ସହାୟକ କ'ଣ ହେଲା ସେଟା କଳାପଟା। ଆଉ ଏଇ କଳାପଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କरणକାରକ। କ୍ଲିଅର? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିଛି ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି କି ସ୍ମୃତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କଳାପଟାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେମ୍। ତ ଏଠି ସ୍ମୃତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କର୍ତ୍ତା, ପଢ଼ାଇବା ହେଲା ତାଙ୍କର କର୍ମ। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଠଟି ସେ ପଢ଼େଇଲେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସହାୟକ କ'ଣ ରହିଲା କଳାପଟା। ତେଣୁ ଏଇ କଳାପଟାଟି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି କरणକାରକ। ସେକେଣ୍ଡ, ପିଲାମାନେ ମାଟିରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପିଲାମାନେ ନା ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତା ହେଲେ। କ'ଣ ହେଲେ ପିଲାମାନେ? ଏଠି କର୍ତ୍ତା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସେ କାମଟି କରୁଛି ସେ କର୍ତ୍ତା। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଘର ତିଆରି କରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ। କର୍ତ୍ତା କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା, ଏଇ କର୍ତ୍ତାକୁ ଏଇ କର୍ମଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସହାୟକ କ'ଣ ନା ମାଟି। କେଉଁଥିରେ ତିଆରି କରୁଛି? ମାଟିରେ। ଯଦି ମାଟି ନ ରହିବ ସେ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି କରିବେ? ମାଟି ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ସହାୟକ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ନା ଏ ମାଟିକୁ ଆପଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏ ମାଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କरणକାରକ। କ'ଣ ହେଲା? କरणକାରକ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଗକୁ ଯିବା। କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ ଆଉ କରଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ସମ୍ପାଦନ। ପିଲାମାନେ ସମ୍ପାଦନ କାରକ କ'ଣ? ସମ୍ପାଦନ କାରକ ଯାହାକୁ କିଛି ପଦାର୍ଥ ସମ୍ୟକ ରୂପେ ଦାନ କରାଯାଏ ତାକୁ ସମ୍ପାଦନ କୁହାଯାଏ। ସମ୍ୟକ ରୂପେ ଦାନ କରିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମ୍ୟକ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ। ସମ୍ୟକ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି କିଛି ଜିନିଷ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦାନ କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସମ୍ପାଦନ ହେବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଧୋବାକୁ ଲୁଗା ଦିଅ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପାଦନ କାରକ ହେବ ନାହିଁ। ରାମ ମୋ ବହିଟି ଦିଅ, ଇଏ ବି ସମ୍ପାଦନ କାରକ ହେବ ନାହିଁ। ହରି ମୋ କଲମ ମୋତେ ଦିଅ, ଇଏ ବି ସମ୍ପାଦନ କାରକ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ହେବ ନାହିଁ? ନା ଧୋବାକୁ ଯେଉଁ ଲୁଗା ଦିଆହେବ ସେ ଧୋବା ପୁଣି ତାକୁ କଚାକଚି କରି ସଫା କରି ଇସ୍ତ୍ରୀ କରି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ। ରାମକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ବହି ଦିଅ କହୁଛି, ରାମ ମୋ ବହିଟିକୁ ନେବ ମାନେ ସେ ମୋ ବହିକୁ ପୁଣି ବାପସ କରିବ, ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ହରି ମୋ କଲମ ମୋତେ ଦିଅ ଅର୍ଥାତ୍ ହରି ମୋ କଲମ ନେଇଥିଲା ଆଉ ସେ ମୋ ଜିନିଷଟାକୁ ମୋତେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲା। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା? ଦାନରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହିତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ନଥାଏ, ଗ୍ରହିତା ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଦାନଟି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଦାନକୁ ଯଦି ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କଲାବେଳେ ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ସେଥିରେ ନାହିଁ, ବାସ୍ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ନେଉଛି, ତାହେଲେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସମ୍ପାଦନକାରକ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ଗ୍ରହିତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି, ଯଦି ଦାନରେ ଗ୍ରହିତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ରହୁଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଏଠି ତ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ କଲାନି, ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ନେବା କ'ଣ ସମ୍ପାଦନ କାରକର। ମୁଁ କହିଲି କୁକୁରକୁ ଭାତ ଦିଅ, ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କୁକୁରଟି ଭୋକିଲା ଅଛି, ତାକୁ ଭାତ ଦିଆହେଲା, ସେ ଭାତକୁ କ'ଣ ସେ ଆଉ ଥରେ ଫେରାଇ ଦେବ? ସେ ଭାତକୁ ସେ ସବୁଯାକ ଖାଇ ନେବ। ତ ସେଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଦାନ କଲେ କୁକୁରକୁ, କୁକୁର ହେଲା ଗ୍ରହିତା, ଗ୍ରହଣ କଲା, ତ କୁକୁରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ସେ ଭାତ ଉପରେ ରହିଲା, ସେ ଖାଇଦେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି? ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପାଦନ କାରକ ହେବ। ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିକାରୀକୁ ଭିକ ଦିଅ, ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଭିକାରୀକୁ ମୁଁ ଭିକଟିଏ ଦେଇଦେଲି, ଭିକାରୀ ହେଉଛି ଏଠି କ'ଣ? ଗୋଟେ ଗ୍ରହିତା, ଗ୍ରହଣ କଲା, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରହିତା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ସେଠି ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ରହିଲା। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସମ୍ପାଦନ। ସମ୍ପାଦନ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ୟକ ରୂପରେ ପ୍ରଦାନ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଶା କରୁଛି ସମ୍ପାଦନ ବି ଆପଣ କ୍ଲିଅର ହେଇଥିବେ। ଏବେ ଯିବା ଅପାଦନ ଆଡ଼କୁ। ପିଲାମାନେ ଅପାଦନ କାରକ କ'ଣ? ନା
वस्तु बा व्यक्ति जहाँठू पृथक हेबार जना जाए ताको कहा जाए अपादान कारक। जदि गोटे वस्तु किंबा कौन व्यक्ति गोटे जिनस आउ गोटे जिनस को पृथक होउछि अलग होउछि सेठी आपणकर अपादान कारक होता है। मु कूअरु पानी आनिली अर्थात कूअरे थिबा पानी को मु गरियारे बाल्टी रे जो आनिली सेटा को पानी रे अलग करदेली तेणु यह गोटे अपादान कारक। छातरु पानी गलुछि वर्षा बेले जो छातरु पानीटा तळକୁ गलुछि पानीटा पुणी कण ऊपर को जाउछि जाउनी पूरा संपूर्ण अलग हो गला तेणु तेणु कहला ना यह मध्य गोटे अपादान कारक। गछरु पत्र झड़िला गछरु पत्र जदि थरे झड़ी पाउछि पुणी आउ थरे जाई गछरे लागुछि कि लागुनी तेणु यह मध्य गोटे अपादान कारक। ठीक अछि पिला माने संपादन अपादन परे आपणकर आसिला अधिकरण कारक। आउ ये अधिकरण कारक कौन क्रिया साधित हेबारे अच्छा हाँ क्रिया साधित हेबारे स्थान और समय को कहा जाए अधिकरण। जितेबले जो क्रियाटी होउछि कर्ता द्वारा जो क्रियाटी होउछि से क्रिया जितेबले साधन होउछि क्रिया साधन समय रे आपणकर जो स्थान को जो समय को अधिकार करि नउछि ताकू आमे कहिबा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक आपणकर मुख्यतः तीन प्रकार कौन कौन ना स्थानाधिकरण कालाधिकरण और विषयाधिकरण। तो आमे देखिबा स्थानाधिकरण कौन मु कहिबी सीता काली मुंबई रे बुलुथिला तो ये सी गोटे स्थान को अधिकार कला से स्थानटी है मुंबई से स्थानटी है मुंबई एठी आपणकर स्थानाधिकरण हम। कालाधिकरण कौन मु कहि काली 4टा बेले मते आसंता काली 4टा समय रे मते सालेपुर जिबार अछि तो ये मु कालाधिकरण कहि कहीं ना 4टा गोटे समय को बुझेला जेहेतु ये समयर ज्ञान दौछि आमर एटा कालाधिकरण हम। विषयाधिकरण मु कहिबी हरि ओडिया व्याकरण रे पूरा माहिर हरि ओडिया व्याकरण को सुंदर भावरे जानी तो ये जो ओडिया व्याकरण पिला माने ये जो आपन आसिला ओडिया व्याकरण ये ओडिया व्याकरण गोटे विषय को बुझाऊँ से इंग्राजी विज्ञान साहित्य कला ठीक अच्छे आपन जदि कौन भी गोटे विषय को नहीं कहते ताले सेटा आपणकर विषयाधिकरण कारक होता है। ठीक अच्छे अधिकरण जानिले अधिकरण पार्ट्स जानिले आमे आउ कौन जानिले अपादन जानिले अपादन केते प्रकार जानिले संपादन केते प्रकार कौन कौन जानिले करण कारक क्या कह जाए ता सहित केते प्रकार जानिले कर्म कारक जानिले आमे सबु कारक गुडी को जानिले। तो आपण मानकु पूर्व भी मैं कहली कि कारक आपणकर केते प्रकार ना कर्ता कर्म करण अधिकरण संपादन अपराधन 6 प्रकार कारक अच्छी भल भाव पढ़ी नियंतु। जदि आपण चाहूँगी एमती सुंदर सुंदर वीडियो देखिए आम चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु। चैनल को प्रथम थर आसी निश्चित सब्सक्राइब करूँ आउ सांग मान सहित शेयर करूँ वीडियोटी को। तो वीडियोटी भल लगी वीडियो को लाइक करूँ आउ आपन को मतामत निश्चित भाव में कमेंट लिखूँ। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग। जय जगन्नाथ।